الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي من الأنبياء، وأعطيت الشفاعة، وبعثت إلى الناس عامة، وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتم فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত সুধীবৃন্দ, উলামা ইকরাম, তরুণ প্রজন্মের ভাইয়েরা, সকল প্রশংসা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনি আমাদেরকে বর্তমান জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হেফাজত ইসলামের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন, একটা কাফেলা এবং শানে রাসালাতের মতো একটা শিরোনাম, এই উপলক্ষে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম, গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাফেলা সব কিছুর সমন্বয়ে আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি তৌহিদের প্যান্ডেলে, ঈমানের পরিচিতিকে ধারণ করে আগামী দিনের আমাদের বিশ্ব ভাবনা, আগামী দিনে আমাদের রাজনীতির ভাবনা, আগামী দিনে আমাদের দেশ গঠন, উম্মার পুনর্গঠন এটা কনপত হবে, সেই মেসেজটা দেওয়ার জন্যই আজকের এই আয়োজন। আমার ভাইয়েরা, রাত অনেক হয়ে গেছে, আমি চেষ্টা করব স্বল্প সময়ে আমাদের কথাগুলোকে অল্প সময়ে তুলে ধরার জন্য আপনাদের সামনে। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অন্য কোনো ধর্মগুরু যাদের কথা কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে তাদের সাথেও তুলনা করা যাবে না, এবং যারা কোরআনে উল্লেখ নাই ওনাদের সাথেও তুলনা করা যাবে না। পৃথিবীর মানব জাতির ইতিহাসে আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে অনেক কল্যাণকর মানব জাতির জন্য অনেক রাজা বাদশাদের আগমন হয়েছিল। আমরা অবশ্যই অকপটে স্বীকার করি যে আমাদের আল্লাহ নবীর যে রেসালত সেটা ছাড়াও আল্লাহ পাক অসংখ্য নবীদেরকে পাঠিয়েছেন, এবং এর মধ্যে আল্লাহ পাক কিছু নবীকে উলুল আজম নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, যাদেরকে কোরআনে কারীমের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার জায়গায় আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন। এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা আজকে শানে রেসালত সম্মেলন, এই জন্য আমি এই শিরোনাম দিয়েই আমার আলোচনা শুরু করতে চাই। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার বিনয়ের কারণে, উনি নিজেকে ছোট মনে করতেন, উনি বিনয়ী ছিলেন, উনি নিজেকে জাহির করতেন না। তিনি হাদিস শরীফে বলেছেন যে তোমরা কেউ আমাকে ইউনুস আলাইহিস সালামের চেয়ে ভালো বলিও না। এটা ওনার বিনয়ী ছিল। আমাদের নবীজি বলেছেন আমার উদাহরণ হলো সমস্ত নবীদের মাঝে একটা ঘরের মতো, এই ঘরের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু একটা ইট বাকি ছিল, যে ইটের কারণে এই ঘরের কাজ অসম্পূর্ণ ছিল। আমি হলাম ইতিহাসের শেষ ইট, যে ইট দ্বারা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই নবুয়তের মিশনকে সমাপ্ত করেছেন। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত বক্তব্য দিয়ে তিনি তার বিনয়ের প্রমাণ দিয়েছেন। ওনার যে বড়ত্ব মর্যাদা আল্লাহ পাক দিয়েছেন, তিনি হয়তো এগুলোকে এইভাবে বলেননি। আরেক হাদিসে আল্লাহ নবী বলেন, যখন নাকি কিয়ামতের দিন হবে, আউয়ালু মান ইউনশাক্কু কবরুহু, প্রথম যার কবর ফেটে মাটি থেকে যে মানুষ প্রথম ইসরাফিলের দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে প্রথম যে মানবের উত্থান হবে কবর থেকে, আল্লাহ নবী বলেন তিনি হলেন আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বের হয়ে দেখব মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের আরশের খুঁটি নিয়ে ধরে আছেন। তো আল্লাহ নবী বলেন যে আমি বুঝলাম না, সারা দুনিয়ার মানুষ সবাই বেহুশ হয়ে গেল, সবাই আত্মচিৎকার, সবাই একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার, আর সেই সময় মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আরশের খুঁটি নিয়ে উনি ধরে বসে থাকবেন। তো তিনি একটু সন্দেহ করে বললেন, আল্লাহ নবী, হয়তো মুসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে একবার আল্লাহকে দেখতে গিয়ে তিনি বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। দুনিয়াতে একবার বেহুশ হওয়ার কারণে হয়তো আল্লাহ পাক আখিরাতে বেহুশ হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। এখানেও আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসার একটা মর্যাদা তুলে আনছেন। কিন্তু পাশাপাশি আমরা আরো এমন সমস্ত হাদিস পাই যেখানে আল্লাহর নবী নিজেই তার ফজিলত এবং মহত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আলা সাবধান,
আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কিয়ামতের দিন হামিলুল লিওয়াইল হামদ, আল্লাহ পাকের হামদের যে ঝান্ডা পতাকা বহন করবে তিনি আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ নবী বলেছেন যে সবাই সেদিন দিশাহারা থাকবে, সকল উম্মত দিশাহারা থাকবে, নবীরা সকলেই দিশাহারা থাকবে। প্রত্যেক উম্মত তাদের নবীদের কাছে গিয়ে তারা ব্যর্থ হবে, কোন নবীর সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সর্বপ্রথম মানব জাতির সুপারিশের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি আল্লাহর মহান কুদরতি পায়ের দরবারে আমি এমনভাবে সেজদা করব, সেই দীর্ঘদিন দীর্ঘ লম্বা সময় সেজদা পড়ে থাকবো। ওই সেজদার মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাকের গজব, আল্লাহ পাকের রাগ, আল্লাহ পাকের গুসা থেমে যাবে এবং আমাকে বলা হবে সুপারিশ করার জন্য। তখন মানব জাতির মুক্তির সনদ স্বরূপ আমি সুপারিশের সনদ পাবো এবং আমার সুপারিশের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের মুক্তির ফয়সালা হবে কিয়ামতের দিন। এইভাবে আরো বিভিন্ন হাদিস রয়েছে। আমার ভাইয়েরা, এগুলো আমরা জানি, আমাদের উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, কিন্তু সমকালীন বাস্তবতায় শানের রাসালতের যে আজমত, এটাকে আমরা মাহফিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। আমরা যারা আলেম উলামা আমরাই নবীজির কথা বলে থাকি এবং বর্তমান আমাদের জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাগুতের যে দুঃশাসন চলতেছে, সেটা আওয়ামী লীগের নামে হোক, সেটা বর্তমান গভর্নমেন্টের নামে হোক, সেটা আমেরিকা হোক, জাতিসংঘ হোক, ভারত হোক, তারা এমন একটা ভাব ধরেছে বিশ্বের মুরব্বীপনা, বিশ্বের নেতৃত্ব, বিশ্বের লিডারশিপ তাদেরকে মানায়। আমার আজকে শান রিসালাতের পক্ষ থেকে শান রিসালাতের যে পরিভাষা, শান রিসালাতের যে আওয়াজ, শান রিসালাতের যে আজান, আমার ভাইয়েরা, এটা কোনো রাজনৈতিক সামাজিক অথবা হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো জমিদারি শব্দ নয়। শান রিসালাত এটা এই উম্মতের আকীদার অংশ, এটা এই উম্মতের রাজনীতির অংশ। এবং আপনারা যেটাই মনে বিশ্বাস করেন না করেন না কেন, যেটাই মনে করেন না কেন, আমরা আমাদের মনের কলিজার ভিতরে, আমাদের দিল দামাগে ঈমানের যে আলো রয়েছে আমাদের, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আমাদের সে আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে এবং পাশাপাশি আমাদের রাজনৈতিক যে যতটুকু জ্ঞান আছে, পড়াশোনা আছে, শিক্ষিত সমাজের উদ্দেশ্যে আমি বারবার বলতে বাধ্য হই, যদি এই কথাগুলো বলাটা অনেক সময় অহংকারের মতো মনে হয় আমাদেরকে। যারা মনে করে থাকে মোল্লারা পড়াশোনা পারে না, তোমরা বরং যারা রাজনীতি করো, রাষ্ট্র চালাও, অর্থনীতি চালাও, তোমাদের পড়ালেখার দৌড় কদর কাছে আমাদের জানা আছে। তোমাদের এই বর্তমান সমকালীন রাজনীতি, বিশ্ব রাজনীতির পড়াশোনা যারা করে, গভীরভাবে যারা পড়াশোনা করে, দুটো জিনিস: এক নম্বর আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ, আপনার ইমানের আলো, ইমানের দৃষ্টি; দুই নম্বরে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে যদি আপনি দেখেন, দূরদৃষ্টিকোণে, তাহলে অবশ্যই আলামত স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, জাতীয় অঙ্গনে এই আলামত স্পষ্ট। আগামী দিনের এই বিশ্ব ব্যবস্থার নেতৃত্ব শান রিসালাতের হাতে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আল্লাহর নবীর ওয়ারিসদের হাতে, মুসলমানদের মধ্যে যারা মুত্তাকি কাফেলা থাকবে, মুসলমানদের মধ্যে দ্বীন বুঝে স্বপ্ন লালনকারী মুজাহিদিনদের যে জমাত থাকবে, স্পষ্টভাবে এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি। আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞান থেকে, আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে, উভয় জ্ঞান থেকে আমরা বলতে পারি এই যে চলমান যে লিবারেল হিউম্যানিজমের যে বিশ্ব ব্যবস্থা, এই বিশ্ব ব্যবস্থা থাকবে না এবং ইনশাআল্লাহ এই পুরো দুনিয়াতে আবার একটা বিশ্ব ব্যবস্থা তৈরি হবে, শরিয়ার বিশ্ব ব্যবস্থা, খেলাফতের বিশ্ব ব্যবস্থা, শানে রিসালাতের বিশ্ব ব্যবস্থা। আজকের এই সম্মেলনে আমরা তরুণদেরকে বলবো, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া হয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা সেগুলো ফাংশন করবো সাময়িকভাবে। আপনাদের সকলের দায়িত্ব, আমার কথাগুলো ভালো করে বুঝে নেবেন, আপনাদের সকলের দায়িত্ব হলো আগামী দিনের ইসলামের বিজয়ীকে, আগামী দিনের ইসলামের রাজনৈতিক লিডারশিপকে, আগামী দিনের ইসলামের যে বিজয়ের পথ চলা, এটাকে কিভাবে আমরা ধারণ করব, তার জন্য আপনারা প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক এবং জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমি দুটো শব্দ বলতে চাই তরুণদের উদ্দেশ্যে। এটা স্পষ্ট, ইসলাম বিজয় হবে কি হবে না,
এটা নিয়ে বিগত 30 বছর আগেও আমরা আলাপ করেছি। আমরা 80-এর দশকে 90-এর দশকে আলাপ করতাম, আমরা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতাম ইসলাম কেন বিজয়ী হবে, এবং বিগত শতাব্দীতে, বিগত 20 শতাব্দীতে, অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় 20 শতক, 1930, 40, 21, 20, 30 থেকে শুরু করে 2000 সাল পর্যন্ত, এই সময়টুকুতে বিশেষ করে একটা বিতর্ক ছিল ইসলাম কেন বিজয়ী হতে হবে, এবং ইসলাম বিজয়ী হবে কিনা এটা অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝানো হতো, অনেক যুক্তি আমাদেরকে দিতে হতো ইসলাম বিজয়ী হবে এটা বোঝানোর জন্য। আমার ভাইয়েরা, কিন্তু আজ সারা দুনিয়ার যে প্রেক্ষাপট, এটা আমার সামনে, আপনাদের সামনে স্পষ্ট। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এটা এখন কোনো বিতর্কের বিষয় নয় যে ইসলাম বিজয়ী হবে কি হবে না। এখন আলোচনার বিষয় হলো ইসলাম তো অবশ্যই বিজয়ী হবে। এখন আলোচনার বিষয় হলো আমি আপনি এই বিজয়কে ধারণ করার প্রস্তুতি আমাদের আছে কি না। কথা দুটো। এখন আলাপ এটা নয় ইসলাম বিজয়ী হবে কি হবে না, আলাপ এটা নয়। বাংলাদেশে বিগত আমলে, হাসিনার আমলে অনেকে মনে করেছিলেন আমরা দাবিয়ে যাব, হারিয়ে যাব, পরাজিত হব। আমরা যখন বায়াতের কথা বলতাম, হিজরতের কথা বলতাম, জিহাদের কথা বলতাম, খেলাফত শরীয়তের কথা বলতাম, গোয়েন্দা সংস্থা থেকে শুরু করে আমাদের ইসলাম পন্থীদের বিরাট অংশ মনে করেছিল, আমাদের আত্মীয় স্বজনরা মনে করেছিল, আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা মনে করেছিল, দেশে বিদেশে আমাদের প্রবাসী বন্ধুরা এবং দেশীয় বন্ধুরা মনে করেছিল, এবং আওয়ামী লীগ নিজেও বিশ্বাস করেছিল আমরা হারিয়ে যাব, তলিয়ে যাব, আমরা নিঃশ্বাস হয়ে যাব। এবং বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র হাসিনার পতনের 1 বছর আগে আমি কোন একটা বায়াতের একটা অনুষ্ঠান থেকে যখন বলেছিলাম হিন্দুস্তান, আরাকান এগুলো আমরা বিজয় করব, তখন গোয়েন্দা সংস্থার পাশাপাশি আমাদের এই সংগঠনের কিছু লোক তারা আমাদেরকে বলতে লাগলো তোমার পাগলামির কারণে তুমিও ধ্বংস হবা, হেফাজত ধ্বংস হবে, আমরাও ধ্বংস হব। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ধ্বংস হই নাই, হেফাজত ধ্বংস হয় নাই, ইসলাম ধ্বংস হয় নাই, হাসিনা এবং তার রেজিম ধ্বংস হয়ে চলে গেছে। এই জন্য যারা সন্দেহ করেন তারা আমাদের ইমানের জোর সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করবেন, তারা আমাদের রাজনীতির জ্ঞান সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ একটু বোঝার চেষ্টা করবেন। আজ আমি আপনাদেরকে ভবিষ্যৎবাণী করছি যে মহান রব হাসিনাকে লাথি মেরে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, বর্তমান তাগুতদেরকেও আল্লাহ পাক এই দেশ ছেড়ে করবেন ইনশাআল্লাহ সময় মতো। আমরা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছি। ডক্টর আলী রিয়াজকে অনেকে চিনে না। আমরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পেজে আপনার নামে নারী কেলেঙ্কারের কথা আসছে, আমরা আপনার ওই রকম আওয়ামী লীগের পেজের মতো চেষ্টা শত্রু না, কিন্তু আপনি সেই ডক্টর আলী রিয়াজ আপনার লেখার মধ্যে, অসংখ্য লেখার মধ্যে কাদিয়ানীদের পক্ষে আপনি মতামত দিয়েছেন। সেই ডক্টর আলী রিয়াজ যিনি শরিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, দুঃখের বিষয় আমার আলেমদের ও আমাদের যারা বিশেষ করে হেফাজত ইসলামের দায়িত্বশীলরা আছেন, আপনারা যখন যাবেন ক্ষমতার কাছাকাছি বর্তমান সময়ে বা ভবিষ্যতে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই হক কথাগুলো ডক্টর ইউনূসের কানে দেওয়ার দরকার। আলী রিয়াজের সমস্ত বই আমার কাছে আছে। উনি কিভাবে বাংলাদেশকে আগামী দিনে গঠন করবেন সে প্ল্যান বিগত 20 বছর আগে থেকে তিনি প্ল্যান করতেছিলেন, বিশেষ করে বিগত 10 বছর। বিগত 10 বছরের 15 বছরের আলী রিয়াজের সব গবেষণা আমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। আপনাদের সব রাগ খুব শুধু হাসিনাকে নিয়ে। হাসিনা চলে গেছে, কিন্তু হাসিনার চরিত্র কিন্তু এখনো রয়ে গেছে। কিন্তু কথা ঠিক না বেঠিক? শানে রেসালতের চ্যালেঞ্জ ব্যক্তি হাসিনার প্রতি ছিল না, শানে রেসালতের চ্যালেঞ্জ ছিল হাসিনার কুফরের প্রতি, হাসিনার তাগুত পন্থার প্রতি, হাসিনার ফেরাউনিজমের প্রতি। এই ফেরাউনিজম, এই তাগুত পন্থা যাদের মধ্যেই থাকবে আমরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করব। দেশে কয়েকটা আন্দোলন আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন, বিশেষ করে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন। অনেকে আমাদেরকে বলছেন যে হুজুররা অসময়ে কেন এই আন্দোলন করতেছেন। এখন তো নির্বাচনের আবহাওয়া, এখন দেশে গণতন্ত্র, জুলাই সনদ, গুমখুনের বিচার, জালেমদের বিচার ইত্যাদি হচ্ছে এখন ইস্যু। এই মুহূর্তে কাদিয়ানীদের ইস্যু কেন আসছে আমি জানি না। ওলামায়ে কেরামের
যারা খতমে নবুওয়াত পরিচালনা করেন ওনাদের পরিকল্পনা প্ল্যান কি সেটা ভিন্ন জিনিস। তবে আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই, সেটা হলো আগের সময় বাংলাদেশে রেসালতের চেতনাকে দাবিয়েছিল হিন্দুস্তান, তার সেকুলারিজম, তার রবীন্দ্রনাথকে খাওয়াইতে চেয়েছিল। বাংলাদেশে 21শে বইমেলাতে গেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে মনে হবে বাংলাদেশ এটা দুইজন মানুষের বাংলাদেশ, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাদেশ, এরকম মনে হতো আমাদের। আমার ভাইয়েরা, এখন সেই মুজিববাদকে আল্লাহ পাক পরাজিত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক সেই রবীন্দ্রবাদকে পরাজিত করেছে বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাঙালি সাহিত্যিক হিসেবে আমরা নিব সেটা। আরব সাহিত্যে কোরআন বুঝার জন্য আইয়ামে জাহালিয়াতের অনেক মুশরিকদের শের আমাদের পড়তে হয়। ইমরাল কায়েস, অমুক তমুক অনেকের শের কই মাদ্রাসা আমরা এগুলো পড়ি। আমরা সাবে মুহাল্লাকা শাকিফা আনাব কি যিকরা মিন হাবিবিন ওয়া মানজালি বিসিকতিল্লাওয়া বাইনাদ দুখুলি ফাহুমালি, এরকম শত শত শের আমাদের মুখস্থ করতে হয় যেগুলো কাফেরদের শের। সাহিত্য কাফেরদের নিতে তো কোনো সমস্যা নাই। আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমি ঈশ্বরচন্দ্র থেকে বাংলা সাহিত্য নিতে পারবো, শরৎচন্দ্র থেকে বাংলা সাহিত্য নিতে পারবো, মধুসূদন থেকে বাংলা সাহিত্য নিতে পারবো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকেও বাংলা সাহিত্য নিতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই। সাহিত্যের গুরু হিসেবে, বাংলা ভাষার গুরু হিসেবে, বাংলা ভাষার সুদীজন হিসেবে আমরা তাদেরকে সম্মান করতেই পারি ভাষাগত কারণে, ভাষা শেখার জন্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বসিয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসনে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। মানে আমি কারাগারে একটা লেখা লিখছিলাম, চট্টগ্রাম কারাগারে, বাঙালি সাংস্কৃতিক ধর্মের নবী। বাঙালিত্বের সংস্কৃতি একটা ধর্ম, এটা এটা শাহরিয়ার কবিররা এই ধর্ম তৈরি করেছিল শেখ হাসিনাকে নিয়ে। শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমি হচ্ছে এগুলোর মন্দির। আর জাতীয় সঙ্গীত তথাকথিত এটা পরিবর্তন করতে হবে, অবশ্যই তৈরি থাকবেন সবাই, ঠিক কিনা? মুসলমানের বাংলাদেশে আগে সূরা ফাতিহা, তারপর অন্য সব অন্য কিছু পরে দেখা যাবে। কথা ঠিক না বেঠিক? আন্দোলন হবে এটার জন্য, যে পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ। শুধু মুজিববাদের মূর্তি না, সব আল্লাহ বিরোধী মূর্তি বাংলাদেশকে সরিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আজকে যারা হাসতেছেন আগামী দিনে তারাই এই যুদ্ধে যুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ। তো এটা নতুন ধর্ম। তো বাংলা একাডেমি ইত্যাদি আরো যেগুলো আছে, মসজিদে স্যান্ডেল খুলে যেতে হয়, এখন নাকি শহীদ মিনার স্যান্ডেল খুলে যেতে হয়, পবিত্রতার জায়গা দিয়ে এগুলোকে বাঙালি সাংস্কৃতিক ধর্মের মন্দির বানানো হয়েছে। তারপরে নবী, এখন কে? একজন তো নবী লাগবে। তো আমি ভারতীয় সাহিত্যিকদের লেখা বললাম, আপনারা মনে করেছেন শুধু আমরা গরম গরম কথা বলি আর তরুণদেরকে উত্তেজিত করি। আমরা যখন মাঠে ময়দানে বসি তখন গরম কথা বলি, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের একটা লম্বা সময় পড়াশোনা করার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি। তো ইন্ডিয়ানরা বসছে সবাই যে বাঙালিদেরকে কি খাওয়ানো যাবে। তারা বলতেছে বাঙালিদেরকে বঙ্কিমচন্দ্র দিলে বাঙালি খাবে না, বাঙালি মুসলমানদেরকে হিন্দু বানানো সম্ভব না, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র খাওয়াইতাম আমরা। কি করতে হবে? বাঙালি মুসলমানকে হিন্দুও বানানো যাবে না, কি করা যাবে? তাদেরকে মুসলমানের থেকে বের করতে হবে। সে মুসলমানও না, হিন্দুও না, এমন এক অবস্থা হবে। অর্থাৎ গাধাও হবে না, গোড়াও হবে না। গাধা হলে সে বোঝা নিতে পারে, সে গাধা, গাধার কাজ হচ্ছে বোঝা নেওয়া। গোড়া হলে সে লড়াই যুদ্ধে কাজ আসে, সফরে কাজ আসে। তো বাঙালি মুসলমানকে এক কাজ করতে পারি যে হিন্দু মুসলমান মিশ্রিত মিক্স, এটা একটা খাওয়াইতে হবে। তো বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষ বেশি, হিন্দুত্ববাদ খুব বেশি, উৎকট হিন্দুত্ববাদ। রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে খুব চালাক, দ্রুত, শিয়ানা, খুব শিয়ানা। কারণ রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বারকানাথ, তার বাবা, এদের একটা ধর্ম ছিল, সেই ধর্মের নাম হচ্ছে ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মণ একটা ধর্ম হিন্দুদের, ব্রাহ্মণ এটা হচ্ছে হিন্দুদের যারা বড় লোক তারা। আরেকটা হচ্ছে ব্রাহ্ম, এরা কিন্তু একত্ববাদী কিছুটা বিশ্বাসী বলে নিজেকে দাবি করে। রাজা রামমোহন রায়ের নাম আপনারা শুনেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে। রাজা রামমোহন রায়, উনি ভারতবর্ষে খ্রিস্টানদের সাথে খাতির করার জন্য তিনি হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে তিনিও আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর একত্ববাদের কথা তিনি প্রচার করতেন, রামমোহন রায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের মধ্যেও কিছুটা প্রভাব ছিল, একত্ববাদের প্রভাব ছিল, কিছুটা তার মধ্যে মুসলমানদের সাথে তাদের পরিবারের আগে কোনো কিছুটা সম্পর্ক ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের মধ্যে কোথাও আপনি ইসলামের পক্ষে আল্লাহ নবীদের সম্মানমূলক তার কোনো উল্লেখযোগ্য ভালো কোনো আলোচনা খুঁজে পাবেন না। দু একটা কথা পাবেন, সেটা খুব অল্প স্বল্প কথা। আমার ভাইয়েরা, বর্তমানে আমাদের আগের এক আবু তালেব আঙ্কেল ছিল, এই ফরহাদ মজারকে আমরা বলতাম যে আবু তালেব বাংলাদেশের। এখন উনি হলেন বাউলদের গুরু। আমি কড়া ভাষায় কথা বলি না, মার কাট, আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই বুদ্ধিভিত্তিক জায়গা থেকে। তো বাঙালিদেরকে বিগত হাসিনা আমলে ইন্ডিয়ার যে প্রজেক্টটা ছিল, ইন্ডিয়া ভালো করে জানে বাঙালি মুসলমানকে হিন্দু বানানো যাবে না। এদেরকে এই বঙ্কিমচন্দ্রের বই খাওয়ায় কোনো লাভ নাই, ঈশ্বরচন্দ্র এদের খাওয়ানো যাবে না। কি করতে হবে? এদেরকে খাওয়াইতে হবে একজন জগা খিচুড়ি টাইপের, যে তাদেরকে মুসলমানও রাখবে না, হিন্দুও রাখবে না, মাঝখানে তাদের মূল পরিচয় হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আমি খুব ভালো করে হাসিনার আমলে মারু খেয়েছি, রিমান্ডে গেছি, আমার মাথা কিন্তু আবার ঠান্ডা রাখছি। আমি কিন্তু পড়ালেখার জন্য আমি মাঝে মাঝে কোরআন হেফজ করতাম এবং আরবি কবিতার চর্চা করতাম, দেখতাম যে আমার মাথা ঠিক আছে কিনা, নাকি হাসিনার মায়ের কারণে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কমে যাচ্ছে। বরং বুদ্ধিশুদ্ধি কমতেছে ইদানিং মানুষের চাপের কারণে। জেলখানায় আমার মাথা খুব ঠান্ডা ছিল, অনেক মেধাবী ছিলাম, অনেক প্রচণ্ড প্রখর আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে স্মরণ শক্তি আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ দিয়েছেন। আমি পুরো আওয়ামী লীগের 15-16 বছর আমলে আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বোঝার চেষ্টা করছি। আপনারা তো আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কথাবার্তা বলেন, জামাত ইসলামের নেতাদেরকে কেন ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, জামাত শিবিরের লোকদেরও কোনো খবর নেই। এটা আমি অন্তত 50-40টা ভিডিও আমি বের করেছি, যেগুলোর সাথে আমি প্রমাণ পেয়েছি আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদের কানেকশন ছিল। সেটা ভিন্ন আলাপ আমার ভাইরা। যাই হোক, তারা যেটা চেয়েছিল কি, যে বাংলাদেশে নতুন একটা ধর্ম তৈরি করবে। আপনারা জানেন ভারতবর্ষে একজন রাজা আসছিলেন, বাদশাহ আকবর মুঘল আমলের এক বিশ্বাসঘাতক বেঈমান মুরতাদ শাসক ছিল। সে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য হিন্দুত্ববাদ, ইসলাম, পৌত্তলিকতা সব কিছু নিয়ে, আর ভণ্ড মিথ্যা সুফিজম, এগুলোকে নিয়ে সে একটা দ্বীনে এলাহি তৈরি করলো। সেই দ্বীনে এলাহিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ভারতবর্ষে হযরত মুজিদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। তার লড়াই এবং সংগ্রামের কারণে বাদশাহ আকবরের যে মিশন ছিল, সেই মিশন ব্যর্থ হয়েছে। এবং বাদশাহ আকবরের পরবর্তী তার সন্তানরা যারা ছিলেন, শাহজাহান, জাহাঙ্গীর, তাদের বংশধর পরম্পরায় সর্বশেষ ভারতবর্ষে তাদের সন্তান আলমগীরের, আকবরের নাতি, আকবরের পতি, তার নাম ছিলেন আল্লামা হাফেজ কারি ইমাম মুজাহিদ শেখ আওরঙ্গজেব আলমগীর রহমতুল্লাহ আলাই। ভারতবর্ষকে 50 বছর তিনি শাসন করেছিলেন। ওই আকবরের দ্বীন এলাহির যে ধর্ম ছিল, নতুন এক ধর্ম, এই ধর্ম আপনাকে ইসলাম থেকে বের করে, ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে আপনাকে হিন্দু ধর্মে নিয়ে যাবে না। এদের প্ল্যান হচ্ছে আপনাকে ইসলাম থেকে বের করবে, হিন্দুতে ঢুকাবে না। তো আপনার পরিচয় কি হবে? যে আপনার পরিচয় হবে আমি আগে বাঙালি পরে মুসলমান। বলেন সবাই নাউজুবিল্লাহ। আচ্ছা, এটা তো একটা ধর্ম হয়ে গেল, একটা মতবাদ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এখন এই ধর্মের দুইজন লোক দরকার। একজন হচ্ছে তাত্ত্বিক গুরু আর নবীকে হবে। বাঙালি সংস্কৃতিকে আমরা দাঁড় করাবো বড় করে, তার জন্য আমার সাহিত্য দরকার। ইসলাম একটা ধর্ম, তার জন্য আমার কোরআন শরীফ দরকার। এবং বাঙালি সংস্কৃতি এটা একটা ধর্ম, এখন তার কোরআন শরীফ কি? তার কোরআন শরীফ ছিল নাউজুবিল্লাহ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, এবং নবী ছিল সাংস্কৃতিক, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নবীর মর্যাদা দিয়ে নাউজুবিল্লাহ আওয়ামী লীগ আমলে তাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল। আচ্ছা, এখন নবীরা তো সবসময় ক্ষমতার মস্তদে থাকতে পারে না। যেমন তালুত এবং জালুদের ঘটানোর সময় আমরা জানি যে বনী ইসরাইল বলেছিল যে আমাদেরকে একজন বাদশা দান করেন। তালুত ছিলেন রাজা, নবীরা ছিলেন ভিন্ন। কখনো কখনো নবী নিজেই রাজা হন। সুলাইমান নিজে নবী ছিলেন, আবার রাজা ছিলেন। দাউদ নবী ছিলেন, রাজাও ছিলেন, বাদশাও ছিলেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি নবীও ছিলেন, আবার তিনি আমিরুল মুমিনিনও ছিলেন, তিনি রাজাও ছিলেন, তিনি বাদশাও ছিলেন তিনি।
কিন্তু সব সময় এমন হয় না। তো একজন আধ্যাত্মিক গুরু থাকে, আরেকজন থাকে হলো যিনি রাজনৈতিক লিডার। আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবকে এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের, এটা ধর্ম, কিন্তু এটা ধর্ম, এটার মন্দির হচ্ছে বাংলা একাডেমি, এটার মন্দির হচ্ছে ওই যে এই চারুকলা, এগুলো হচ্ছে মন্দির বাঙালি সংস্কৃতি ধর্মের। আর এদের ঈদ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, পয়লা বৈশাখ। এদের তাত্ত্বিক নবী হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর এদের রাজনৈতিক নবী হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এইভাবে তারা একটা ডিজাইন করেছিল। কথাগুলো কিন্তু আমি কোনো ক্রিটিসাইজ করতেছি তা না, ওয়াল্লাহি একেবারে আওয়ামী লীগের ভিতরে গিয়ে, আওয়ামী লীগের পেটের ভিতরে, কলিজের ভিতরে ঢুকায় আমি এগুলো দেখার চেষ্টা করছি গবেষণা করে, যে তারা একটা মতবাদ খাড়া করেছিল। এইভাবে আওয়ামী লীগ যদি আরো 10 বছর থাকতো ক্ষমতায়, একবারে একটা মোরতাদ বেঈমান প্রজন্ম তৈরি হতো বাংলাদেশে, বাঙালি নতুন একটা ধর্ম তৈরি হতো। আমার ভাইরা, এটা ছিল বিগত আমলের প্রজেক্ট, বিগত আমলের প্রজেক্ট। এবার হাসিনা শেষ, গোবিন্দবাদও শেষ। এখন কি হলো? এখন যেটা হয়েছে সেটা আমি কোরআন কারীমে তেলাওয়াত করেছি। আমি আলোচনা শেষ করবো, ধৈর্যের সাথে শুনবেন। আমরা যে কোথায় কোন খাতে পড়তেছি আমরা দেখার চেষ্টা করুন। এখন তো শেখ হাসিনার জুলুম নেই, হাসিনা নেই, দুইটা সে নবী নিয়ে আসছিল, ওই নবীগুলোর মূর্তি মানুষ ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে, শেখ মুজিবের মূর্তি। তারপর রবীন্দ্রনাথ, সেটাও মোটামুটি বিদায় হবার পথে। আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম বিদায় ওই লড়াইটা আমরা করতে জানতেছি না। যাই হোক, তারপর তারা দুর্বল হয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশে নতুন মূর্তির আমদানি হচ্ছে, এখন বাংলাদেশে নতুন নবীর আমদানি হচ্ছে। এখন আগে ইন্ডিয়ার প্রকল্পে একটা নতুন ধর্ম আকবরের দিনে লাহির মতো আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, দিনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই যে বাউলদের নিয়ে এত কথা চলতেছে, আমি এই আবু তালেব আঙ্কেল ফরদ মাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম, কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছি। আমি যতই তাকে রেসালাতের দাওয়াত দিই, যতই তাকে আমি নবুয়তের কথা বলি, যতই তাকে শান রেসালাতের কথা বলি, যতই তাকে আমি তৌহিদের কথা বলি, ততই তিনি আমাকে বলতেছেন যে বাউল। তারপর ইসকনের একটা ধরা পড়ছে, কি নাম, হ্যাঁ, চিন্ময় দাস। ততই তিনি আমাদেরকে ওইদিকে নিয়ে যেতে চান। আরে আমার কথা পরিষ্কার, আমি বাউলদের উদ্দেশ্যে বলে দিতে চাই, কাদিরদের উদ্দেশ্যে, ইসকন্দের উদ্দেশ্যে, শুনে রাখো, তোমরা এই বাংলাদেশের নাগরিক, তোমরা বাংলাদেশের নিরহ নাগরিক। তোমাদের গায়ে আমরা একটা থাপ্পড় মারবো না। তোমাদের নিরাপত্তা দেওয়া, বাউলদের নিরাপত্তা দেওয়া, এবং হিন্দুদের, খ্রিস্টানদের, বৌদ্ধদের তাদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু তোমাদের এই অধিকার কখনো দেওয়া হবে না। তোমরা বাউলবাদের নামে, তোমরা হিন্দুত্ববাদের নামে আমার নবীজির শানে, আমার মুসলিম সেন্টিমেন্টে তুমি আঘাত করবা, এই ক্ষমতা তোমাকে কখনো দেওয়া হবে না। এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। তুমি বাউল হও, কাদিন হও, তোমাকে অবশ্যই তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। আমাদের লড়াই কোন নিরহ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। ফরহাদ মাজার সাহেব, আপনি সেটা ভুল করছেন। আপনি আমাদেরকে চিনেন, আমাদের পরিবারকে চিনেন। আপনার স্ত্রী, তিনি চট্টগ্রামের নারী, যিনি বর্তমানে উপদেষ্টা রয়েছেন, তার সাথে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমি আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বলতে চাই, আপনি এ পথ থেকে ফিরে আসুন। আগামীতে যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, শাহনে সাদের সম্মেলন থেকে বলে দিতে চাই, এই কর্মসূচি আপনি প্রত্যাহার করুন। আমরা, আপনি কথায় কথা বলেন কতল কতল, আপনাকে আমরা কতল করার কথা বলি নাই, কিন্তু আপনি আপনার অজান্তে মোরতাদ হয়ে যাচ্ছেন, আপনি বুঝতেছেন না। এটা সাবকনসিয়াসলি মোরতাদের বিষয়টা। যেমনি ভাবে আওয়ামী লীগ একটা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল, তাহলে আওয়ামী লীগের দুষ্কি ছিল, শেখ মুজিবের তো অবদান ছিল, রবীন্দ্রনাথের তো অবদান ছিল, হাসিনাও তো কিছু না কিছু লম্বা লম্বা আমরা ব্রিজ পার হয়ে এখানে বিশাল বিশাল করেছেন। যদি যেই যুক্তিতে আপনি বাউলদেরকে আপনি সম্মান দেখাচ্ছেন, একই যুক্তিতে আপনি হাসিনার ফ্যাসিজমকে আপনি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন। এখানে আমরা কোনো নিরহ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, আমরা সেই গোষ্ঠীর, সেই ব্যক্তিদের যে বেয়াদবি, মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে, সাম্যের নামে গণসেন্টিমেন্টকে যে আঘাত করার যে দৃষ্টতা, আমরা এটার বিরোধী করি। শাহনের সারদের সম্মেলন থেকে কাদিয়ানদের প্রতি এবং বাউলদের প্রতি এবং ইসকনদের প্রতি আমাদের দুটো বার্তা। এক নম্বর বার্তা হলো,
বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তোমরা এখানে বসবাস করবা, তোমাদের জানের নিরাপত্তা, তোমাদের মালের নিরাপত্তা, তোমাদের ইজ্জতের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু বাংলার জমিনে বসে কোন ইসকন সে যদি হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখে, বাংলাদেশে বসে কোন কাদিয়ানি সে যদি পশ্চিমা আমেরিকান এজেন্ডা বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখে, বাংলাদেশে বসে কোন বাউল যদি শিরক আর কুফর প্রচার করে, তাদের কালো দাঁত কালো হাত ভেঙে দিতে আমরা বাধ্য। আমরা তুমি যদি তোমার কুফরি করেকে তোমার অধিকার মনে করো, তোমার কুফরের দাঁত ভেঙে দেওয়া এটা আমার অধিকার। এই কুফরে আমরা চলতে দেবো না বাংলাদেশে, কথা পরিষ্কার। তুমি তোমার সংস্কৃতি নিয়ে, তুমি তোমার মতবাদ নিয়ে তুমি থাকো, তুমি একটা ধর্ম থাকো, কিন্তু প্রকাশ্যে এসে এইভাবে নবীর শানে, আল্লাহর শানে, গণমানুষের সেন্টিমেন্টের শানে এগুলো করা যাবে না আমার ভাইয়েরা। মানে সমস্যা একটা না, আমি জাস্ট উদাহরণ দিলাম আপনাদেরকে যে হাসিনার আমলে খুব ঠান্ডা মাথায় ভারত একটা ধর্মকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপরে তারা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই ধর্ম রবীন্দ্রবাদের ধর্ম, সেই ধর্ম উগ্র বাঙালি সংস্কৃতির ধর্ম, সেই ধর্ম মুজিববাদের ধর্ম। আল্লাহ পাক এই ফেরাউনগুলোকে ধ্বংস করেছেন। এখন আবার ওনারা এসে বাউলের ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় বাংলাদেশে। ফরহাদ বাজার সাহেব আমাকে বলতেছেন যে দেখো, হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের বাঙালিদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি দরকার, এই জন্য আমি বাউলকে প্রমোট করি। আমি বাউলের চেতনা নিয়ে উনি হিন্দুস্তানকে বিজয় করবেন, কি স্বপ্ন দেখেন বাউলের চেতনা নিয়ে। বলে এই জন্য আমি একটু জগা খিচুড়ি টাইপের সবটা নিয়ে একটা বাঙালি শক্তি দাঁড় করাবে। আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই, ইতিহাসকে অস্বীকার করা যাবে না। এই বাঙালি ভূমি শাহজালালের ভূমি, শাহ মখদুমের ভূমি, শাহ পরানের ভূমি, খানজাহানের ভূমি, তারপরে আমাদের ফরাইজি আন্দোলন, তিতুমির, বাঁশের কিল্লা, এগুলো মানে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ মানে বাঁশের কিল্লা, বাংলাদেশ মানে তিতুমির, বাংলাদেশ মানে নেসার আলী, বাংলাদেশ মানে খানজাহান, বাংলাদেশ মানে শাহজালাল, বাংলাদেশ মানে শাহ মখদুম। এদের প্রত্যেকের হাতে প্রেমের কোরআন ছিল, আরেক হাতে এদের তলোয়ার ছিল এদের হাতে। এই দেশকে আমরা কিভাবে এই বিশ্ব অবস্থায় ঠিক করবো সেটা আমাদের জানা আছে। ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাব আসিয়াত শরিয়ার মধ্যে লিখেছেন পরিষ্কারভাবে, এক হাতে কোরআন থাকবে, এক হাতে মিজান থাকবে, মিজান থাকবে ইনসাফের, কোরআন থাকবে, আরেক হাতে তলোয়ার দিয়ে, লোহা দিয়ে এই সভ্যতাকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে। সুতরাং এখানে আমাদেরকে সুফিজমের কথা অনেকে বলতে চায় যে জিহাদের কথা বলা যাবে না, এটা উগ্রবাদ। সুফিজমের কথা বলতে হবে। হিন্দুস্তান, আমি জানি না আমার কথাগুলো আমাদের অনেক মাথার ছাত্র ভাইরা এখানে আছে, কথা তারা নিতে পারতেছেন কিনা। হিন্দুস্তানের এজেন্ডা ছিল, আমি বারবার বলছি, ভারত কোনোদিনও বাঙালি মুসলমানকে হিন্দু বানানোর জন্য কাজ করতেছে না। ভারতের কাজ হলো বাঙালি মুসলমানকে ইসলাম থেকে বের করে বাউলবাদ, বাঙালিবাদ, বাঙালিজমের দিকে নিয়ে যাওয়া। আমেরিকা কখনো আপনাকে খ্রিস্টান বানানোর জন্য কাজ করছে তা নয়। তাদের চেষ্টা হলো আপনাকে ইসলামের চেতনা থেকে বের করে গণতান্ত্রিক মডারেট মুসলমান বানানো। এই দুইটা প্রকল্প ভালো করে বুঝে নেবেন। ভারতের প্ল্যান হলো আপনাকে শাহ সাউদের বিপরীত, দ্বীনে ইসলামের বিপরীত, আপনাকে বাঙালি সাংস্কৃতিক ধর্ম আপনাকে ধর্মে নিয়ে যাবে। আপনি হবেন বাঙালি, আপনার আইডেন্টি হচ্ছে বাঙালি, আপনার চেতনা হচ্ছে বাঙালিজম। আরে আমরা অবশ্যই তো বাংলা ভাষার কথা বলি, এটা বলার দরকার কি? আমরা তো অবশ্যই বাঙালি, আমাদের ভাষা বাঙালি, আমাদের দাদারা বাঙালি, আমাদের পূর্বপুরুষ বাঙালি ছিল। হ্যাঁ, আমাদের জন্ম আমরা ভাষায় বউয়ের সাথে কথা বলি, বাচ্চাদেরকে আদর করি বাংলা ভাষায়। কিন্তু এটা আমার আদর্শ, আমার মূল আইডেন্টি এটা নয়। আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি, কিন্তু দুনিয়াতে 4000 বছর বাংলা ভাষা ছিল না। আমার মূল পরিচয় হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহিম, কুল সাদাকাল্লাহ ফাত্তাবি মিল্লাতে ইব্রাহিম হানিফা। ইসলামের পরিচয়কে ধারণ করে তারপর আমি বাংলা ভাষা বলবো, তাতে কোনো সমস্যা নাই। আল্লাহ পাক বলেছেন, ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা ওয়া জাআলনাকুম শুউবান ওয়া কাবাইলা লিতাআরাফু। হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে নারী পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন কবিলায় গোত্রে
কেউ বাঙালি, কেউ পাকিস্তানি, কেউ হিন্দুস্তানি, কেউ চাইনিজ, কেউ ইংরেজ, কেউ আফ্রিকান। এইভাবে আমি বিভিন্ন কবিলায় গোত্রে ভাষা বাক করে দিয়েছি। আল্লাহ পাক বলেন ওয়ামিন আয়াতিহি, আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন হলো খালকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান জমিন সৃষ্টি করা। আর একটা নিদর্শন হলো ইখতিলাফু আলসিনাতিকুম ওয়া আলওয়ানিকুম, তোমাদের ভাষার ভিন্নতা, তোমাদের কথার ভিন্নতা। ল্যাঙ্গুয়েজ, সিলেটের ভাষা একরকম, চট্টলার ভাষা একরকম, উর্দু ভাষা একরকম, হিন্দি ভাষা একরকম, চাইনিজ ভাষা একরকম, আরবি ভাষা একরকম। আল্লাহ পাক বলেন এটা হচ্ছে আমার কুদরতের নিদর্শন। তো বাঙালি এটা আল্লাহ পাকের নিয়ামত, বাঙালিত্ব এটা আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এটা আল্লাহ পাকের নিয়ামত। আমি কথা শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমার ভাইয়েরা। তো তারা একটা ইন্ডিয়ার প্রকল্প হলো, হিন্দুস্তানের প্রকল্প হলো, আওয়ামী লীগের প্রকল্প হলো যে তারা নতুন একটা ধর্ম তৈরি করবে, খচ্চর টাইপের ধর্ম। তুমি না মুসলমান না তুমি এই হিন্দু, মাঝামাঝি তুমি বাঙালি সংস্কৃতি, এটা তোমার ধর্ম হবে। আমি এই সম্পর্কে সব কথা বলে দিয়েছি। বাঙালি ধর্মের মন্দির কোনটা বলে দিয়েছি, বাঙালি ধর্মের সূরা ফাতিহা কোনটা নাউজুবিল্লাহ এটাও বলে দিয়েছি, বাঙালি সংস্কৃতি ধর্মের কোরআন শরীফ গীতাঞ্জলি এটাও বলে দিয়েছি, তাদের রাজনৈতিক গুরু এটাও বলে দিয়েছি, আধ্যাত্মিক নবী তাদের রবীন্দ্রনাথ এটাও বলে দিয়েছি। এবার আসলাম বাউলের কাছে। বাউল মানে কি? এটা হলো হাসিনা যেই রবীন্দ্রনাথকে নবী হিসেবে নিয়ে আসছে। হাসিনার সাংস্কৃতিক নবী ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর আমাদের ফরহাদ মাঝের আঙ্কেলের নবী হলো এই লালন শাহ। লালন শাহ শানের রেসালত মানে আল্লাহ রসুল পেয়ারা নবী, তাজদার মদিনা, সৈয়দুল কৌনাইন। আমরা কবর মরে গেলে কবরে প্রথম সাক্ষাৎ হবে আমাদের নবীজির সাথে। ফেরেশতারা এসে আমাদেরকে হাজির করবেন নবীকে, নবীর ছবি আমাদেরকে দেখানো হবে এবং বলবে তুমি কি এই ব্যক্তিকে চিনো? তখন যারা ইমানদার ছিল, মুত্তাকি ছিল, যাদেরকে জঙ্গি বলা হতো, যাদেরকে মানহাজি বলা হতো, যাদেরকে উগ্র বলা হতো, যাদেরকে বলা হতো কৌশল টৌশল বুঝে না, পাগল বিয়াক্কল, হ্যাঁ এরা মডারেট হইতে পারে নাই, এরা হলো একেবারে রেডিক্যাল। এই রেডিক্যালরাই কবরের মাটির ভিতরে সেদিন রসুল্লাহকে তারা চিনবে। আর যারা নিজেদেরকে কখনো বাউলবাদী রবীন্দ্রবাদী যারা মুসলমান ছিল তারা বলবে হা হা লাদ্রি, আমি যে লোকটাকে চিনতেছি না। পরিষ্কার হাদিস কিতাবে লেখা আছে যারা মুনাফেক আল্লাহ নবীকে তারা চিনতে পারবে না, কারণ সে তো বাউল নিয়ে ব্যস্ত ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে সে ব্যস্ত ছিল। আমার ভাইয়েরা, আফসোসের বিষয় বাঙালি মুসলমান এক গর্ত থেকে উঠে আরেক গর্তে পড়তেছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের গর্ত থেকে উঠলাম, এখন আমাদেরকে ওরা বাউলের লালন শাহর গর্তের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়। ওনারা বলতেছেন আমরা নাকি ভারত বিজয় করব, বাঙালি নতুন করে একজন ইমামকে সামনে আনতে হবে, সেই ইমাম হচ্ছেন লালন শাহ, ফকির লালন শাহ। ওনার ইমামতি নিয়ে, ওনার আদর্শকে সামনে নিয়ে, আর ওনার যে কবিতা আছে কোরআনের মতো সেটা মর্যাদা দিয়ে আমরা সেটাকে নিয়ে আমরা আগাবো। এইভাবে বিভিন্ন ভ্রান্ত রেসালত, ভ্রান্ত মতবাদ তৈরি করা হচ্ছে। আমার ভাইরা, এটা একটা কথা বললাম। তারপর আসেন আবার আমেরিকার এজেন্ডা। আপনি হাসিনার এজেন্ডা বুঝলেন, ভারতের এজেন্ডা বুঝলেন, নতুন বাঙালি সংস্কৃতি ধর্ম, ফরহাদ মাজার সাহেবের এজেন্ডাও বুঝলেন মোটামুটি। উনি আমার বক্তব্য শুনবেন আমি জানি, এবং খুব খেপে যাবেন তিনি। এরপরে ওনার সাথে আমার ইনশাল্লাহ সাহিত্য নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে আবারও তর্ক হবে, আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। আচ্ছা, এবার আসেন ডক্টর ইউনূস সাহেবের ধর্মটা কি? কারণ যেহেতু আপনারা আমাকে শাহনাজ সাহেব বলতে দিয়েছেন, আমি কথা শেষ করার চেষ্টা করছি। আমি আবেগে কিছু কথা বলে গেলাম, দুমদাম চিল্লানি মারলাম, মঞ্চে আমি উত্তেজিত বক্তব্য দিলাম, লাভটা কি? পরে গিয়ে সবাই তো ঘুমিয়ে পড়বেন। কিছু আমরা পরিকল্পনা করে কিন্তু বের হব, আমরা প্যান্ডেল থেকে বের হব এই স্বপ্ন নিয়ে। এই বাংলার জমিন আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর চেতনার জমিন। এই বাংলার জমিনে শানে রিসালত থাকবে, শানে বাউল, শানে লালন, শানে বঙ্গবন্ধু, শানে কি ফরহাদ মাজার, শানে আমেরিকা, শানে ডক্টর ইউনূস, এগুলো থাকবে না বাংলাদেশে। বাংলার জমিনে থাকবে একটাই শান, শানে রিসালত। কথা ঠিক কিনা? এই চেতনা আমাদের বের হতে হবে। এখন আসেন, এখন যারা বর্তমানে যারা আছে ক্ষমতায় আছে, এদের এজেন্ডা কি? ভারত চেয়েছিল বাঙালিদেরকে, রবীন্দ্রনাথকে খাওয়াইয়া, শেখ মুজিবকে খাওয়াইয়া এদেরকে বাঙালি বানানোর জন্য। তুই আগে বাঙালি, পরে তুই মুসলমান। আমার ভাইয়েরা, এখন ভারত চলে গেছে বাংলাদেশ থেকে মোটামুটি। আমেরিকা বাংলাদেশে হাত দিয়েছে। যারা রাজনীতি নিয়ে পাগল হয়ে গেছেন, রাজনীতি নিয়ে যারা পাগল হয়ে গেছেন ক্ষমতার মস্তদে যাওয়ার জন্য, আওয়ামী লীগ বিএনপি আমার এত বিরোধিতা করে না যত ভয় করে আমাকে ইসলামপন্থী দলগুলো। কেন ভয় করে আমি বুঝলাম না। আমাদের বন্ধুরা হেফাজত ইসলামের নেতারাও
জুলাই বিপ্লবের সময় খুঁজে পাওয়া যায় নাই। আপনাদের মনে কষ্ট পাবেন আমি জানি। যুদ্ধের প্ল্যান বুঝতে হবে, পরিকল্পনা বুঝতে হবে। এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, অলরেডি ডান। এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এই বাঙালিদেরকে আমেরিকা আবার মডারেট মুসলমান বানিয়ে ছাড়বে। ওয়াশিংটনে এই সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এটা। এবং আমাদের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিছুদিন আগে খলিল সাহেব গিয়েছিলেন ভারতকে দুটা কথা বলার জন্য। তিনি দুটা কথা বলে আসছেন। একটা কথা বলেছেন, ভারত তুমি আগে যা হস্তক্ষেপ করেছো বাংলাদেশে আর কোনো তুমি হস্তক্ষেপ করবে না, বাংলাদেশটাকে আমরা ডিজাইন করতেছি, এইভাবে করতে দাও। হ্যাঁ, বাঙালিদের মধ্যে কোনো জেহাদ উঠতে চাইলে তার গলা আমরা এবং তোমরা মিলে একসাথে দাবাই দেবো। এই দুটা কথা তিনি বলতে গিয়েছেন। খবর আছে রাজনীতিবিদদের পাগল হয়ে গেছে এমপি হওয়ার জন্য সবাই। এই ষড়যন্ত্রকে নির্বাচন দিয়ে ঠেকানো যাবে না, এই ষড়যন্ত্রকে জুলাই সনদ দিয়ে ঠেকানো যাবে না। আমি এই কথাগুলো একা হয়ে যাচ্ছে বলতে বলতে। আমি আজ একা আছি, আগামীতে এটা কাফেলা হবে, আগামীতে জমা হবে, আগামীতে দাওয়া হবে, আকীদার মেহনত হবে, আগামীতে জিহাদ হবে, আগামীতে আমরাই বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। ইসলাম একবার যাবে ক্ষমতায়, ইসলাম একবার যাবে, বারবার ক্ষমতায় একবার যাব আর ফাঁসির মঞ্চে যাব, একবার ক্ষমতায় আবার 17 বছর জন্য ক্ষমতার বাইরে। নো, ভারতবর্ষের, বাংলাদেশে, দক্ষিণ এশিয়াতে ইসলাম একটু দেরিতে যাবে। কবি আল্লামা সাইদি বলেছেন, মুরগা কাসবা ইজা বেরু আয়দ রুজি তলাবত আদমি জাদান দারত খবর আকল তামিজ। মানুষকে আল্লাহ পাক আস্তে আস্তে তৈরি করেন। মানুষ মায়ের পেট থেকে এসে বিছনাতে পায়খানা করে, পেশাব করে, হাঁটতে পারে না, খেতে পারে না, মায়ের তরল দুধ ছাড়া কিছু খেতে পারে না। আর মুরগির বাচ্চা এসে চিউ 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 করে খাবার দাবার দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। এরকম গণতান্ত্রিক দৌড়াদৌড়ি করে আমাদের মুক্তির পথ আসবে না কোনোদিনও। আমাদের মুক্তি আসবে সিরতে রাসূলের। যদি শানে রিসালাতকে বিশ্বাস করে থাকেন, শানে রিসালাতকে বিশ্বাস যদি করে থাকেন, যদি সত্যিকার ইসলামের হেফাজত চান, সত্যিকার হেফাজত ইসলাম হয়ে থাকলে আপনাকে রাসূলের ভাষায় দাওয়াতের কথা বলতে হবে, আপনাকে রাসূলের ভাষায় জিহাদের কথা বলতে হবে, আপনাকে রাসূলের মানহাজের ভাষায় আকীদার কথা আপনাকে বলতে হবে, আপনাকে রিসালাতের ভাষায় সমাজ বিপ্লবের কথা বলতে হবে, মসজিদ কেন্দ্রিক মেহনতের কথা বলতে হবে, মানুষকে মোটিভেশন করা, ক্যাম্পেইন করা, ফজর ক্যাম্পেইনের কথা আপনাকে বলতে হবে। আপনি এগুলো সব বাদ দিয়ে আপনি গাছের আগে যতই পানি দেন না কেন আপনার এই ক্ষমতা কোনোদিন স্থায়ী হবে না। এখন আমেরিকা যেটা এজেন্ডা নিয়েছে সেটা হলো, এটাই বলে শেষ করে দিচ্ছি, সেটা হলো ভারত যেমন মনে করছে যে আমরা বাঙালিদেরকে হিন্দু বানাতে পারবো না, আমেরিকাও দেখছে এই বাঙালিদেরকে খ্রিস্টান বানানো সম্ভব না, এদেরকে ক্যাথলিক বানানো সম্ভব না, এদেরকে প্রটেস্ট্যান্ট বানানো সম্ভব না। তো কি করতে হবে? আমি 2007 সালে কাতার গিয়েছিলাম, 2007 সালে কাতার গিয়েছিলাম। এরপরে এই মাত্র 2025 সালে কাতার গেলাম, নাসির ভাইরা সহ আমাদের প্রতিনিধি আমরা গিয়েছি। 7 সালে কাতারে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ, কাতারের একটা স্মার্ট দেশ, সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিজীবী আরব মিডল ইস্টে কাতারে থাকে, সবচেয়ে মোত্তাকি ইমামরা কাতারে থাকে, এবং কথা বলার স্বাধীনতা আছে, কাতার স্বাধীনতা আছে। কাতারের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা আশরক আমার এক পিছনে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। ওই সময় আমি একটা বিষয় আবিষ্কার করলাম, আমেরিকার একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, মার্কিন গোয়েন্দা, মার্কিন সরকারের একটা বুদ্ধিজীবী ফোরাম আছে, মুসলিম বিশ্বে তাদের হেডকোয়ার্টার হলো কাতারে। তা আমি একটা বই নিলাম, অনেক সাংবাদিক আমার সেখানে পরিচয় আছে। বইটার নাম হচ্ছে বইটার রিপোর্ট, একটা রিপোর্ট, তাকরিরুর র্যান্ড, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপ, সংক্ষেপে র্যান্ড বলা হয় এটাকে। এই র্যান্ড কর্পোরেশন 2007 সালে মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তারা একটা এজেন্ডা পেশ করেছে। সেখানে তারা মুসলিমদেরকে ভাগ করেছে, হারুন রেজার মতো যারা আছে, জসিমুদ্দিন রহমানের মতো, হেফাজতের মতো, মুজাহিদ দায়ীদের মতো যারা আছে, এরা হচ্ছে রেডিক্যাল মুসলমান। আর আমাদের বাপ দাদা যারা নামাজ কালাম পড়ে, আবার কখনো নৌকা, কখনো ধানের শীষ, কখনো এদিকে, কখনো গণতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র, ওইটা, এরা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মুসলমান। আরেকটা হচ্ছে মডারেট মুসলমান, পরিষ্কার লেখা আছে, আরবি নামটা দেখুন, আল ইসলামুল মুতাদিল। এটা ওই আরবিতে লেখা বই, আমার কাছে বইটা এখনো আছে, আমেরিকার র্যান্ডের সেই রিপোর্ট। সেই হাসিনা পুরো যখন একবার দুর্দান্ত প্রথাপে যখন ক্ষমতা, আমেরিকা কিন্তু বসে নাই। ডক্টর আলী রিয়াস উনি বর্তমানে জুলাই সনদ তৈরি করেছেন, মতৈক্য কমিশনের যে উনি যে রিপোর্টটা তৈরি করেছেন, পুরো রিপোর্ট আমার কাছে আছে। আপনি জুলাই সনদের আলিফ থেকে শুরু করে ইয়া পর্যন্ত একটা জায়গাতে আল্লাহ শব্দ এটা নাই, একটা জায়গাতে শব্দ নাই।
অথচ জিয়াউর রহমান উনিও তো একজন আর্মি পার্সন ছিল, একজন প্রগতিশীল মানুষ ছিল। ৭৫ পরবর্তী যে ঘটনা ঘটলো, কিছু না করুক অন্তত এইসব ধরনের এসেছিল আল্লাহর বাস্তব বিশ্বাস। তোরা তো মূল্য অমর হতে পারবি না, আমরা জানি। তোরা আলমগীর বাচ্চা হতে পারবি না, তোরা শায়েস্তা খান হতে পারবি না, কিন্তু তোদের তো কমপক্ষে জিয়াউর রহমানের মতো আল্লাহর উপর আস্থা বিশ্বাস, এটা তো এখানে আনার কথা ছিল। সুতরাং আমার বক্তব্য স্পষ্ট, আপনারা একমত হন বা না হন, আমি হাসিনার ৭২ সংবিধানকে মানি নাই। তেমনি ভাবে এই জুলাই সনদ যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহকে, শানে রিসালাতকে সর্বাত্মক সম্মান দেওয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জুলাই সনদ মানি না। ইসলামের নামে হোক আর এই নামে হোক সেই নামে হোক, কেউ ভোট দেওয়ার পক্ষে আমরা কথা বলতে পারবো না। আমরা কথা পরিষ্কার। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এখানে আছেন, তোমাদের নেতাদেরকে বলে দিবা তোমাদের নেতাদেরকে, ওইসব জিন্দা জিন্দা বড় বড় বাগদারকে আমরা চিনি, আমরা সবাইকে কারাগারে দেখেছি, বলে দিবেন তাদেরকে। নির্বাচন যাওয়ার আগে আমার সহকর্মীদেরকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, হেফাজত ইসলামের দায়িত্বশীলদেরকে, আমার আগে আমার এক ভাই বয়ান করেছেন, আমার এক বড় ভাই কারাগারে একসাথে ছিলাম, সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি একা লড়বো, একা কথা বলবো। নির্বাচন যাওয়ার আগে ডক্টর ইউনূসের কাছে গিয়ে এই জুলাই সনদকে সংস্কার করতে হবে। আপনারা একমত না মনে হয় নাকি? এটা ভালো লাগে না? নির্বাচনে যাওয়ার আগে জুলাই সনদ সংস্কার করতে হবে। আর না হয় যদি জুলাই সনদে আল্লাহর নামকে, শরীয়তের বক্তব্যকে এবং ইসলামের এজেন্ডাকে, শানে রিসালাতকে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে, রসুলের বিরুদ্ধে যারা কটূক্তি করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে, আমরা বলছি না একদিনে তালেবান আফগানিস্তানের ইমারত শরীয়ত কায়েম করার জন্য বলতেছি না, আমাদের হুঁশ আছে। ওইটা মনে করি আমরা পাগল, তোমরা রাজনীতি সবকিছু বুঝো, সেটা মনে করিও না। তোমরা চিল্লাইতে পারো, আমরা চিল্লানি দিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা করি, আমাদের মাথা ঠান্ডা আছে। আমরা কখনো এই দেশকে আমরা বলছি না যে একদিনে শরিয়া, পরিপূর্ণ শরিয়া কায়েম করতে হবে, কারণ জনগণ তৈরি হয় নাই। কিন্তু আল্লাহর আজমত, আল্লাহর বড়ত্ব, মহানবীর বড়ত্ব সিম্পল, এটা সিম্পল ডিমান্ড, এটা আওয়ার সিম্পল ডিমান্ড। এটা আমেরিকার মুখেও বলে দিব, আমরা আমেরিকার মুখেও বলে দিব। আমেরিকা বাইবেলের উপরে হাত রেখে ট্রাম্প শপথ নিয়েছে, বারাক ওবামা, জো বাইডেন, বুশ, ক্লিন্টন, এরা সবাই ক্ষমতায় যাওয়ার পরে কোরআনের উপরে হাত রেখে, না বাইবেলের উপরে হাত রেখে তারা শপথ নিয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য। আর এই ডক্টর ইউনূস, আপনি কোরআনের পরিচিতি ভয় পান। আপনার যারা প্রভু, আপনার যারা খোদা, আপনার যারা এলাহ, আমেরিকা, সে তার ধর্মকে ত্যাগ করে নাই। আপনি তাদের প্রভুত্ব করতে গিয়ে আপনি নিজের দ্বীনকে ত্যাগ করেছেন। এখনো পর্যন্ত উমরা করতে পারলেন না, হজ করতে পারলেন না এখনো পর্যন্ত। আমি পরিষ্কারভাবে আজকের শানে রিসালাত থেকে ইসলামপন্থী সকল দল, জামাতের কথা বলে রাগ করে, আমি আজকে বিশেষ করে কওমি ঘরানার সব দলকে সাবধান করে দিচ্ছি, নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ সংস্কার করতে হবে, না হলে জনগণের কাছে এই নির্বাচন যাওয়ার অধিকার নাই আপনাদের। হ্যাঁ না বুট কিসের? হ্যাঁ না বুট আবার হ্যাঁ না বুট কিসের? হ্যাঁ না বুট একটাই, আল্লাহর শরিয়া চাই, আল্লাহর শরিয়া চাই না। হ্যাঁ না বাংলাদেশে একটাই, শরিয়ার পক্ষে বিপক্ষে। এখানে জুলাই সনদের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে আমি পড়েছি, লাইন লাইন আমি পড়েছি। ভয়ঙ্কর এজেন্ডা আছে এখানে, ভয়ঙ্কর এজেন্ডা। ভারত যেটা করতো উলঙ্গভাবে করতো, আমেরিকাও বেবিচার করে, একটু উপর দিয়ে একটা পর্দা দিয়ে দেয়। রোজা যদি কেউ যদি প্রকাশ্যে রোজা ভাঙে, রোজা ভেঙে যাবে। কেউ যদি পর্দার আড়ালে রোজা ভাঙে, তাও তো রোজা ভেঙে যাবে। পার্থক্য এতটুকু, ভারত এবং আওয়ামী লীগ রোজা প্রকাশ্যে ভেঙে ফেলতো, আর এরা পর্দার আড়াল দিয়ে রোজা ভাঙতেছে। এই জুলাই সনদ ভণ্ডামি, জুলাই সনদ প্রতারণা। হ্যাঁ, এখানে ভালো দিক আছে, আমরা বিশ্বাস করি। যতক্ষণ আল্লাহর বড়ত্ব, আল্লাহর মহত্ব, শানে রিসালাতের মহত্ব, শানে নবীর মহত্ব, নবীর কটূক্তির শাস্তি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যতক্ষণ যুক্ত হবে না, এই জুলাই সনদকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব। এবং যারা এটার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নির্বাচনমুখী চিন্তা করবেন, আমরা তাদের বিরোধিতা করব। আমার কথা স্পষ্ট আমার ভাইয়েরা, আমরা এক গর্ত থেকে হাসিনার ফেরাউনকে আমরা বিদায় দিয়েছি, নতুন কোনো ফেরাউনকে আমরা গ্রহণ করার জন্য নয়। যেই ৭২ সংবিধানকে আমরা ঘৃণা করি, সেই একই কাণ্ড যদি আপনার জুলাই সনদে হয়ে থাকে, তাহলে কেন আমরা এক ফেরাউনকে বাদ দিয়ে আরেক ফেরাউনকে আমরা গ্রহণ করব? এই দেশে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে তৌহিদি জনতা, সাধারণ মুসলমান, আর রাষ্ট্র চালাবে আমেরিকার দালালরা। আমি আমার কোন সেমিনারে লেকচারে ইনশাল্লাহ ডক্টর আলী রিয়াজের পুরো পরিকল্পনা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো আপনাদের সামনে। উনি প্রকাশ্যে ওনার ভিন্ন একটা এজেন্ডা নিয়ে তিনি বাস্তবায়ন করতেছেন। ওরা আমেরিকাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমেরিকার, এরা বিগত 15-20 বছর প্রিপারেশন নিয়েছেন
যে হাসিনা তো একদিন চলে যাবে, ভারত চলে যাবে, কিভাবে আমরা বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ করবো? আমাদের মোল্লাদের তো খবর নাই এগুলো, ইসলামপন্থীদের। আর আলী রিয়াজা আগে থেকেই তারা চিন্তা করছে টুডে টুমেরু হাসিনা চলে যাবে, আমরা আমেরিকান পন্থীরা বাংলাদেশকে আমরা ডিজাইন করব। অথচ আমি বারবার বলেছি হেফাজত নেতাদেরকে, কাউন্সিলে বলেছি, কারাগারে বলেছি, আসুন আপকামিং বাংলাদেশের ডিজাইন করি, আমরা। ওরা বলছে না, আমাদের বের হতে হবে, আমাদেরকে বাইরে হতে হবে, কারাগার থেকে বের হতে হবে, হাই রে 24 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, 25 সাল পর্যন্ত এরকম হাই উদাস করতো তারা। আমি বললাম একদিন বের হবেন আপনারা ক্ষমতায় যাবেন, সুতরাং ভয় পাওয়ার দরকার নাই। আসুন কারাগারে এখন বউ নাই, পোলা নাই, বাচ্চা নাই, বাংলাদেশকে ডিজাইন করি। না, এগুলো শোনার কোনো ইয়ে নেই। কাতারে কি আমরা কি ঘুরতে গেছি? কাতারে বিনোদন করতে গেছি? একদিনও সমুদ্র পার আমরা যেতে পারি নাই। আমি আমার একদিনও মার্কেটে গিয়ে, শুধু শেষ দিন গিয়ে আমি একটা ব্যাগ কিনেছি, আর বন্ধু বান্ধব কিছু 2-1টা কাপড় আমি নিজের জন্য, নিজের বউর জন্য। আমার ওয়াইফ এখনো বলে কাতার কি জন্য গেছো, একটা গিফট আনতে পারো নাই। সারাটা সময় আমাদের দাওয়াতি কাজে গিয়েছে, আমাদের সারাটা সময় আমরা দেখতে গিয়েছি আগামী দিনে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়া যারা আসবে এরা তো আমাদের মোটামুটি এক পক্ষে, আমাদের বলতে গেলে আমাদের লোক, বিএনপি হোক, জামাত শিবির হোক, হেফাজত হোক, খেলাফত হোক, এটা হোক সেটা হোক, এই লোকগুলো তো আমরা একসাথে আমরা লড়াই করেছি। সুতরাং যারাই যাবে ক্ষমতায়, আমরা তো তোমাদের প্রতি খুশি আছি আমরা, কিন্তু তোমাদের প্ল্যান কি? ক্ষমতা টিকে রাখতে পারবে তোমরা? আমরা কাতারে গিয়ে দেখতে গেলাম যে বাংলাদেশে যদি মোটামুটি এই পরিবর্তন হয়, তাহলে কোন দেশ বাংলাদেশকে সাপোর্ট দিতে পারবে? আমরা দেখলাম, ধরেন তুরস্ক, কথায় আফগানিস্তানের তালেবানরা এটা বলে ভয় পাই যাবে সবাই, ব্যবসা শুরু করেন, দেখেন বাংলাদেশের অর্থনীতি পাল্টে যাবে বাংলাদেশের। তারপরে কাতার, মালয়েশিয়া, এগুলো আমরা চিন্তা করতেছি যে নতুন বাংলাদেশে সাস্টেন একটা শক্তির জন্য, ভারত বিরোধী চক্রান্তকে মোকাবেলা করার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর না করে মুসলিম দেশে কিভাবে কানেক্টেড হতে পারি, এগুলো আমরা চিন্তা করতে গেলাম। আমাদের কোনো লোকের কোনো চিন্তা ভাবনা নাই এগুলো নিয়ে। নিজেকে আমরা অনেক বড় মনে করি, আসলে আমরা কিন্তু শর্টকাট ক্ষমতা যেতে চাই, কিন্তু কিভাবে টিকে থাকবো সেটা আমরা চিন্তা করতে পারি না। যাই হোক আমার ভাইয়েরা, আমি মাঝখানে অন্য কথা বলে ফেললাম। এখানে শানের রেসালতের পায়গাম হলো, শানের রেসালত বিগত দিনে আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আমলে, জুনায়েদ বাবুর আমলে আওয়ামী লীগের ধর্মের সাথে, মুজিববাদের ধর্মের সাথে, রবীন্দ্রবাদের ধর্মের সাথে আপোষ করে নাই। আজকের দিনেও শানের রেসালত কাজী নিজুমের সাথে আপোষ করবে না, বাউলবাদের সাথে আপোষ করবে না, লালনবাদের সাথে আপোষ করবে না, এবং আমেরিকার নতুন প্রজেক্ট মডারেট মুসলমান বানানো আলী রিয়াজের প্রজেক্ট, জুলাই সনদের প্রজেক্ট, এটার সাথেও শানের রেসালত আপোষ করবেন না ইনশাআল্লাহুল আজিজ। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা খায়রু খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমি আয়োজকদের কাছে দুঃখিত আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করার জন্য। আপনারা সবাই বসে পড়ুন, একটু বসুন, আপনারা প্লিজ বসুন। আমাদের ঢাকা থেকে আগত আমাদের অত্যন্ত প্রাণপ্রিয় ভাই এবং আবশ্যিক বক্তা, আমাদের আলোকিত চিন্তার আমাদের আলোচক যারা আমাদের গাজী সানাউল্লাহ ভাই এখানে আসেন, আলোচনা করবেন। মেহমানকে সম্মান করা এটা ইমানের অংশ। আপনারা তার বক্তব্য শুনে এখান থেকে বিদায় নেবেন। সম্ভবত উনি বক্তব্য করবেন এখন। জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।